پچھلی ویڈیو میں آپ نے مدینہ سے اور مکہ تک کا سفر سماعت کیا تھا۔ اب مکہ مکرمہ سے میدان کرب و بلا تک کا سفر سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یزید کے بد ارادوں اور پھر حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا ان کو یزید کی بیعت کے لیے کہنے کے بعد مدینہ منورہ سے پہلے ہی مکہ مکرمہ آ گئے تھے، اور جب ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کو روانگی کا پتہ چلا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ اے نواسی رسول، اے جگر گوشہ بطول، کوفے والے اپنی بدعہدی اور بے وفائی میں مشہور ہیں، اور ہمیں فکر ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی دھوکہ نہ ہو، اس لیے آپ کوفہ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، یعنی نہ جائیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہماری زندگی ہے آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے گا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے اکابر اسلام کی یہ درخواست امام پاک نے قبول نہ کی۔ جن لوگوں نے آپ سے فرمایا تھا آپ نے ان کی بات کو قبول نہ کی، یعنی نہ مانا، اور فرمایا کہ مجھے اپنے نانا پاک علیہ السلام کا وہ فرمان یاد ہے کہ ایک دمبا حرم کعبہ میں ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی ہوگی، اور مجھے ڈر ہے کہیں وہ دمبا میں ہی نہ ہوں اور کہیں میری وجہ سے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب امام حسین نے اپنے ارادے سے کسی صورت بھی باز نہ آتے عرض کی کہ اچھا، اگر آپ کو ضرور جانا ہی ہے تو جائیں، مگر ان پردہ دار بیویوں اور معصوم بچوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں۔ یہ لوگوں نے آپ سے فرمایا، مگر سیدہ کے لال نے یعنی ان کی بات کو نہ مانا اور فرمایا کہ میں آخری وقت اپنے بچوں کو جدا نہیں کر سکتا۔ ہلال عید نے نمودار ہو کر لوگوں کو عید الاضحیٰ کی مسرتوں کی مبارکباد دی، یعنی خوشیاں دی عید کے چاند نے، اور دنیا کے اسلام کو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا پیغام دیا، اور توحید رسالت کے پر ستاروں کو حج بیت اللہ کی راہ دکھائی، اور طواف کعبہ کے لیے اپنا چراغ جلایا، یعنی یہ بقرہ عید کا چاند تھا، اور پھر عید الاضحیٰ کا چاند مسلمانوں پر ایثار قربانی کے جذبے کو زندہ کر کے ڈوب چکا تھا، یعنی یہ چاند بھی پورا ہو چکا تھا، اور صبح کے چہرے پر شام کی زلفیں سیاہ بکھر چکی تھی، اور دن کی روشنی پر رات کے اندھیرے پوری طرح مسلط ہو چکے تھے، یعنی صفا مروہ کی پہاڑیاں حضرت ہاجرہ کے شعور کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آنے والے مسلمانوں کی راہ دیکھ رہی تھی۔ پھر جب مؤذن کی صدائیں توحید و رسالت نے دامن شب کو چاک کیا، یعنی فجر کی اذان شروع ہوئی، تو سیدہ کے لخت جگر فجر کی نماز حرم خداوندی میں ادا کر کے تشریف لے آئے، اور عزیز و اقارب اور اپنے ساتھیوں کو روانگی کا حکم دیا، اور پھر گلشن اسلام کو اپنے خون سے سینچنے کے لیے کشتی دین اسلام کو کنارے پر لگانے کے لیے، اور یزید کے ہاتھوں لٹی ہوئی امانت الہی کو بچانے کے لیے عزت پیغمبر کا یہ نورانی گھرانہ اور خاندان نبوت کا یہ مقدس قافلہ صرف 72 جانثار پر مشتمل تھا۔ 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو بیت الامن کو چھوڑ کر صحرائے حزن کی طرف حضرت امام حسین روانہ ہو گئے، اور دنیا والوں دیکھو اور غور سے دیکھو، ظاہری آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو، نگاہوں سے تعصب کے پردے ہٹا کر دیکھو، اور نظروں سے بغض و عناد کی پٹیاں اتار کر دیکھو۔ یہ کون جا رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، اور کیوں جا رہا ہے، اور کیوں یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ ذکر ہی الہی کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، یعنی مکہ شریف سے نکل گیا، اور منزل قریب آتی گئی، یہاں تک کہ قافلہ مقام صبا میں پہنچ گیا، اور خیمے نصب کر دیے، یعنی خیموں کو گاڑ دیا گیا، اور پھر ظہر کی نماز کے لیے وضو کر کے قافلہ سالار کی امامت میں سر سجود ہو گیا، یعنی حضرت امام حسین نے نماز پڑھائی۔ امام پاک کی نماز سے فارغ ہوئے
इमाम पाक तो फिरजोक शायर से मुलाकात हुई, यानी एक शख्स से मुलाकात हुई जिसका नाम फिरजोक था, जो कूफे से आ रहा था और मोहब्बत अहले बैत था, यानी अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। आपने फिरजोक से कूफे वालों का हालो दरियाफ्त किया। फिरजोक ने जवाब दिया, आका हुसैन, कूफे वालों के दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें बनी उमैया के साथ हैं, इसलिए मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप कूफा जाने का इरादा तर्क कर दें और वापस चले जाएं। कहीं ऐसा न हो कि आपको कोई दुख पहुँचे। आपने फरमाया, फिरजोक, तुम्हारे इस मशवरे का शुक्रिया, मगर मेरे वो कदम जो अल्लाह की राह में आगे बढ़ चुके हैं अब पीछे नहीं हट सकते। साथियों को कूच का हुक्म दिया और अहले बैत का काफिला मकाम सबा से भी आगे गुजर गया। तौहीद और रिसालत की सदाएं बुलंद करता हुआ ये कारवां आगे बढ़ता गया। रास्ते में तरह बिन अदी से मुलाकात हुई जो कि कोफा ही से आ रहा था, यानी दूसरे शख्स से। उसने घोड़े से उतरकर नवासे रसूल के कदमों को बोसा दिया। इमाम अली मकाम ने इससे भी इराक वालों के इरादे के मुतालिक पूछा। उसने भी जवाब दिया कि ए सैयद के लाल, मैंने कादिसिया के मकाम पर एक बहुत बड़ा लश्कर जर्रार, यानी बहुत बड़ा लश्कर देखा है जो सिर्फ आपसे लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, और आपके साथ तो पर्दादार खवातीन और शेखवार बच्चे भी हैं। खुदा का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से एक कदम भी आगे ना जाएं, वरना डर है कि आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाएं। और अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहाँ दुश्मन का कोई खौफ ना हो, डर ना हो, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर ले चलता हूँ, और फिर 1-2 दिन में आदि कबीले के 20,000 बहादुरों की तलवारें आपकी हिफाजत के लिए तैयार हो जाएंगी। मगर इस अल्लाह के शेर ने तरह बिन अदी की दरख्वास्त को भी ये कहकर रद्द कर दिया कि अल्लाह की राह में जान देने से डरना कुफ्र है, और फिर यानी इस काफिले को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। फिर इतरत पैगम्बर अलैहिस्सलाम का ये मुक़द्दस काफिला बड़े ही अज़्म इंकिसारी के साथ तस्वीर यार में गर्दनें झुकाए आगे रवाना हो गया। यहाँ तक के सालबा के मकाम पर खैमे जन हो गए, यानी खैमे सालबा के मकाम पर फिर गाड़ दिए गए, और यहाँ पर बकर सईद आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, यानी तीसरा शख्स हाजिर हुआ जो वो भी कूफे ही से आ रहा था। इसने इमाम अली मकाम के पाँव चूमे। अली के नूरे नज़र ने इससे भी कूफे वालों का हाल मालूम किया, तो उसने भी अर्ज़ की किया, हज़रत इब्न ज़ियाद ने उमर साद को आपके कत्ल के लिए रवाना कर दिया है, और वो एक भारी लश्कर लेकर कादिसिया में उतर चुका है और आपका मुंतज़िर है, यानी आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए अकेले कूफे जाने से बाज रहिए, अपने बाल बच्चों पर रहम कीजिए, अपने ख्वाहिश अकारिब पर तरस खाइए, और पर्दा नशीन औरतों पर करम फरमाइए और आगे ना बढ़िए। कूफे वालों ने हज़रत इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चों को भी शहीद कर दिया है। शायद आपको खबर हो या ना हो, अगर आप वहाँ गए यानी आपकी जान को भी ख़तरा है। हज़रत इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चों की शहादत की खबर सुनकर ऐसा सदमा हुआ हज़रत इमाम हुसैन को कि रात इसी मकाम पर बसर की। हज़रत इमाम मुस्लिम और उनके बच्चों की शहादत का ख़याल इमाम पाक को बार बार परेशान कर रहा था कि भाई मुस्लिम ने अपनी जान भी दे दी और अपनी उम्र भर की कमाई दोनों बच्चों को भी मुझ पर कुर्बान कर दिया। हज़रत इमाम मुस्लिम और यतीम बच्ची जो इस सफ़र हक़ व सदाकत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थी, इसको बार बार देखते और उसकी यतीमी का एहसास करके आह भरते। हज़रत इमाम हुसैन सैयदा के लाल ने बहुत कोशिश की कि बाप और भाइयों की शहादत की खबर इस बच्ची तक न पहुँचे, मगर ज़िब्त ना हो सके और बे इख्तियार बच्ची को गले लगा लिया। बार बार अपना दस्ते शफ़क़त उसके सर पर फेरते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम की लड़की के वो 9 साल की अनजान यतीम बच्ची थी। बच्ची ने कई बार चचा हुसैन के चेहरे पाक को देखा तो नवासे रसूल ने सर को बोसा दिया
تو मासूम बच्ची ने अर्ज की, चचा जान मेरे अब्बा जान की तो खैर है, आज आप मुझे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से किया जाता है। चचा जान बोलिए तो सही, आप क्यों रो रही हैं? मेरे अब्बा तो खैरियत से हैं। बच्ची की इस गुफ्तगू से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का दिल भर आया और बेइख्तियार होकर बच्ची से लिपट गए और फरमाया, बेटी आज से तेरा बाप मैं हूँ, तेरी माँ शहर बानो है, तेरे भाई अली अकबर और अली असगर हैं। हजरत इमाम मुस्लिम की बेटी अगरचे अनजान थी मगर इमाम पाक की इस गुफ्तगू से फिर भी समझ गई कि बाप का साया मेरे सर से उठ गया है, भाई हमेशा के लिए जुदा हो गए हैं और मैं यतीम हो गई हूँ। लेकिन तसल्ली के लिए फिर पूछा कि चाचा जान हुजूर क्या मेरे अब्बा जान और भाई जान शहीद हो चुके हैं? सैयद के लाल ने हजरत इमाम मुस्लिम की इस मासूम सी बच्ची को गोद में उठाया और फरमाया, हाँ बेटी तुम्हारे बाप सैयद होने का हक अदा कर गए हैं और उन्होंने ख़ानदान की लाज रख ली है और दुनिया को बता दिया है कि दीन के मुकाबले में जान कोई चीज़ नहीं है और वो ख़ुद भी शहीद हो गए हैं और तुम्हारे दोनों भाइयों को भी दीन पर कुर्बान कर गए हैं। जो खुदा को मंजूर था वो हो गया बेटी, अब सब्र करो। काफ़िला वालों ने ये सारी रात तन्हाई, बेचैनी और बेकरारी से गुजारी। सुबह हुई तो नमाज फज्र से फारिग होने के बाद काफ़िला चलने ही वाला था कि हुर रियाही फ़ौज से एक दस्ते के साथ सामने आता दिखाई दिया और फिर उसने फ़ौज को अलहदा करके इमाम पाक की तरफ कासिद भेजा और हाजिर होने की इजाज़त चाही। शहजादे कोनैन ने इजाज़त दे दी। हुर तने तना हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ तो फरमाया, कहो क्यों आए हो? हुर ने अर्ज़ की, आका हुसैन मुझे उमर साद ने आपकी गिरफ्तारी के लिए भेजा है, मगर खुदा वो दिन और वो वक्त ना लाए कि मैं ऐसी गुस्ताखी आपके साथ में करूं और मेरे हाथ से आपको कोई दुख पहुँचे। मैं आपको मशवरा देना चाहता हूँ कि अपने बाल बच्चों समेत किसी तरफ को निकल जाएं। मेरी फ़ौज हरगिज़ आपका रास्ता नहीं रोकेगी। आपने हुर के लिए दुआए खैर फरमाई और ज़ोहर की नमाज का वक्त आ गया। इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई और शहज़ादा अली अकबर को अज़ान का हुक्म दिया। हज़रत इमाम हुसैन खैमे से बाहर आए, हुर को मुखातिब करके फरमाया कि हुर अज़ान हो चुकी है और जमात तैयार है, नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा या अकेले? हज़रत शब्बीर की इस आवाज़ ने हुर को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर अलहदा नमाज पढ़ी तो होगी नहीं, इसलिए कि इमाम बरहक मौजूद है, और अगर पीछे पढ़ ली तो फिर मुक्तदी होने का हक़ अदा करना पड़ेगा। उधर हुर ये सोच ही रहा था क्या करूं और क्या ना करूं कि इधर इमाम बरहक ने जमात शुरू करा दी और अभी इमाम अर्श मकाम ने रुकू नहीं किया था कि हुर ने आकर पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कह दिया। इशा की नमाज के बाद हुर ने फिर मुलाकात की, जिसने इब्न ज़ियाद का एक ख़त पेश किया जिसमें लिखा था कि हुसैन इब्न अली को गिरफ्तार और कत्ल करने में ज़र्रा बराबर तामील ना किया जाए। ख़त पढ़ने के बाद आपने फरमाया, तो अब क्या चाहते हो ए हुर? हुर ने अर्ज़ की, आका मैं ख़ानदान नबूवत का ग़ुलाम हूँ, मुझसे आप बेफ़िक्र रहिए और मैं फिर इल्तिजा करता हूँ कि आगे ना जाइए और आप ऐसा करें कि हमारे साथ साथ चलें और थोड़ी दूर मंजिल सिर्रा है, वहाँ मैं आपको उतार लूँगा और आप मेरी फ़ौज के दस्ते से दूर उतरें, इस तरह आपको निकल जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फ़ातिमा के लाल ने हुर की ये तजवीज़ भी ये कहकर रद्द कर दी कि हक़ व सदाकत की राह से जान बचाकर भागना ख़ानदान नबूवत की तौहीन है। हुर नाउम्मीद होकर चला गया तो मज़लूम करबला ने काफ़िले को आगे चलने का हुक्म दिया और अभी रात का थोड़ा हिस्सा ही गुजरा था
کہ ناموس رسالت کا یہ نورانی قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو گیا۔ حر نے جان بوجھ کر اپنے دستے کو آہستہ آہستہ پیچھے چلنے کا حکم دیا تاکہ شبیر کو کسی طرح نکل جانے کا موقع مل جائے، یہاں تک کہ رات کے اندھیروں میں یہ قافلہ حر کی فوج کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ حضرت امام حسین کو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں جا رہی ہیں اور کس طرف کو جا رہی ہیں، یہاں تک کہ ساری رات چلتے رہے۔ صبح ہوئی تو امام علی مقام نے ایک مقام پر اپنے قدم گاڑ دیے۔ حضرت امام حسین نے گھوڑے کو آگے چلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے ایک قدم بھی آگے ذرہ برابر بڑھانے کا گوارا نہ کیا، یعنی نہ بڑھا۔ آپ بہت بڑھاتے رہے گھوڑے کو، مگر گھوڑا آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ جواب ملا حضرت کرب و بلا نام ہے اس کا، یعنی اس جگہ کا کربلا نام ہے۔ کربلا کا نام سن کر مظلوم کربلا نے قافلہ ٹھہرنے کا حکم دیا اور سواریوں سے اتر جانے کا ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ یہی ہماری آخری منزل ہے اور یہی میری شہادت گاہ ہے، اور یہی وہ زمین ہے جو سیدوں کے لہو سے سیراب ہوگی، اور یہی وہ خاک کربلا ہے جو اہل بیت کے خون سے رنگین ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام کی 2 تاریخ سن 61 ہجری کو خاندان نبوت کا یہ نورانی گھرانہ اور اہل بیت اطہر کا یہ مقدس قافلہ کربلا کے خونین میدان میں نہر فرات کے کنارے خیمہ زن ہو گیا، یعنی خیمے گاڑ دیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اس سے اگلی ویڈیو جو آئے گی سغرا کا مدینے میں رہنے کا حال، یہ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، ملاحظہ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔